महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। शशि किरण शीतल भये, चके पिया मिलन गए। अति सुगंध पवन बहत, ध्रुमल पात डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। उदित भयो प्रकट भान, जीव जंत सुखित भान गम। भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान। जागन की बेर भई, नयन पलक खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार विंद, दीनन कुदेत दान भूषण यमूले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो, हे सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे टाढ़े, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, बर कांचन की थारी। सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवतय भय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान रूप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन घनन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगायानंद भरा। एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंब सिंध पर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना जोत की जड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े, ब्रह्मा वेद वचरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक ही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दीन राती, आरती रघुनाथ जी की जय पर बाती। कहे त कबीर समझ धीर, ऐसे लो लाए। चरण टेक रघुनाथ जाके, निरभिस पद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक ही रंग बीजे। शंकर सनकादिक ही रंग बीजे। राम कबीर।
कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યુરુડું આ ગોકુળ ગામ। કૃષ્ણજી માતા રે અમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, આ કૃષ્ણજી બ્રાત। કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ જાન। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહા હું તો પાપી, એક કોલીએ કસ્તુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। વાસલડા બને રે હરણી, ભગતિ જાણી, મહેતાન સૈયન સ્વામીની બોલો આ અમૃત વાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, બોલી રે ભરવાર નારને વેચવા ચાલી। 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ગાલી, સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્યહે વ્યાકુલી। શેરીએ પુકારે કોયલ્યોને મુરારી, મટુકી ઉતારી મોહી મુરલી વાગી। દ્વિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કસ્તુક પેખે। 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે। બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી, મહેતન સૈયન લડાવ્યા જુગતુ સ્વામી। ભોલી રે ભરવાર નરને વેચવા ચાલે, આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠ નાથે। પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે, પલંગ પાથરી આપું સુખી અથાઓ। રસોઈ નિપજાવું હરિતમો જમતા જાઓ, આલસડા મૂડીને હરી હિંડવા લાગ્યા। ઘડી એક ટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા, ખાંડ ખાજા જલેબીને તુવેર તલે। પૂરા પૂરી અતિ ગના મોહે વેળમી ગલી, જીયાન્યા મેં ગવરિતના તરત નતાવ્યા। મહેતન સૈયદ સ્વામી જમવા બેઠા, રાધા પીરસવા આવ્યા। આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠ નાથે। આજ મારા નૈના સફલ થયા, જોયા નાથને નિરખી। સુંદર બદન નિહાળીને હૈયામાં હરકી જેવું રે મન મારું હતું, તેવું નાથે રે કીધું। પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું। શિવ વિરંચીને મામુને
તેને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લેડાવે. મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે. પુષ્ટ ઉષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો બતાવે. આજ મારા નૈના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી. વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યો. મારે મુદિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી. તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પરતી. સાચું બોલો મારા વંદવા સાચી સંભળાવો વાત. જાર હોલવય મારા તન તને કુશલ છે રઘુનાથ. કુરુડે કીધું મારા કંથજી હરિએ હાથ ન માર્યા. કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા. મારા નાથ મેરા શું થયા હૈડા કથન જ કીધા છતાં. હૈડા કથન જ કીધા છતાં ઓ સહુ દેખંતા મુખડે મુનિવ્રત લીધા. જોગ લીધો બે બંધવે બેઠા આસન વારી. સીતા આપીને તપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી. પંથ નિહારી નેત્ર ગયા વજુ પાર ન આવે. તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કાવે. વનચર વીરાવધામની કોન દેશથી આવ્યા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ. કહો તો રાવણને રોલવું કહો તો લંકા લગાડું. સાચું બોલો મારા માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. મારે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો સુદ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા. ઇતના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા. થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગુ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝૂડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીકે દર્શન દુકડાડે હૈયે. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસદાના થઈએ. ગોકુલ દિવાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ.
અત્યારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજે ને સદગુરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 કરીએ આતમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ્ય કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજો રાખો 28 રહીએ વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે નાના તરકી મોગે રખીધા માતા મંગલ જાય રે તારે અવસર કોઈ ન દેખ્યો વાંચિંતો વળી આવે રે સંસાર સરો કરે ખાધો આચર મસ્તક ફૂટો રે જામ દુષ્ટો જોતા રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કુરતો લક્ષ્મી વર્ણા રમારે તેમ રમીએ રે હરિને ભજીએ બીજું તરીએ માયા મોટી થાય રે દેખત દેખત ડૂબતા મારે દુનિયા બોડી મારી રે કોઈએ કાયા બાળી જાણી કોઈએ કાયા જાતી રે પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સુમરન બોલ્યો જીતી બાજી આવ્યો રે નરસૈયા સ્વામી મારે પુરાને સાચ્યો રે જમના સિર પર પગલો દઈને વેગે વૈકુંઠ જાતો રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાળી ઉંમર ઓછી થાય અરે આજ રે સામાન્ય મારે અંતર કીધાય રાધાબાઈને માર્ગ લઈને રોશનીને આપ્યો રે અજ્ઞાનથી તો જાવન દેતી મુકડું જ્યોતિ સાયત દુપુર તો તમે આજે આપો અમારા મોતી રે તે સાધ પરાવ જય જય હિન્દુ રોશનીને કોટે મેં તો क्या मारा मोती रे हमारा मोती कागरियाला તમારા મોતી બોલ રે ચાલો ને પેલા ચોકની હાથે તેના કરાવીએ કોલ રે રાધાબાઈને રીત કરી છે કમલી મનાવે કૃષ્ણજીને એટલું જ કહી જો મારે મંદિરે ન આવે રે પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા બે પોતીડા ને અજવાળે બાઈનું મરકલ હાર પુરવતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ મારે અમતું અંતર ગીરાએ અરે આજ રે સાંભળીએ મારે અમતું અંતર ગીરાએ સદ કરે જસુદા માવડી સુતા જાગો દયાલ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવરે સિયાલ જમુનાના તીરિયામાં શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાતઃકાળ મહિરા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર
જશોદા જગાવે માવને સુતા જાગો નીતા સૂરજ ઉગલે પંખી સ્વર કરે ફાટ્યો પોપર ભાત જમુના તીરળિયામાં આરસ મળીને કૃષ્ણ ઉઠી આવ્યા રંગમોલ દાતન આલો જસોદા માવડી મારે થાય છે વાર જમુના તીરળિયામાં સોના જારી જમના જલ ભરી આવે દાતન આલુ દીના નાતને મુકલુવા રૂમાલ જમુના તીરળિયામાં દાતન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા આંગળ ચાલો જસોદા માય કરમે દોને કવે દામનું જસોદા દોવાને જાય જમુના તીરળિયામાં વાછડા વાલે ગોવારીઓ જસોદા દોએ છે ગાય સોના વાટકડા તુજે ભર્યા મોઈ સાકર સાર જમુના તીરળિયામાં દુધરા પાઉદીના નાતને હૈડા તાળા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં મહી માખન સાર જમુના તીરળિયામાં સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથાઉદીના નાથને ન મોટેરી થાય જમુના તીરળિયામાં પૂરી તરુ મહેસુરની શિરો સુગંધી દાત અખાના મંગાઉ વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુના તીરળિયામાં તરત ના તાર્યા દૂધ તૈયાર છે દહીં દૂધ માખન સાર ઉતારું હરની આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુના તીરળિયામાં ભોજન કરવા કસ્તરાલો મોરી માર સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાલ જમુના તીરળિયામાં ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસા પૂનંદજી તાત લવિંગ સોપારીને ગેલજી પાન બીડા બેચાર જમુના તીરળિયામાં માલન આવી મધુવન આવી ચોસર હાર ફૂલ ભરવને અંગોળે મોહી ગોકુલ ને બ્રિજનાર જમુના તીરળિયામાં ચરણે મેલું તારો સાબરકો ડગલો પયો દીનાનાથ ગજવે ગાલુ બધા પીસતા શેડી ઝાડ મદ્રાસ જમુના તીરળિયામાં ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુના તીરળિયામાં જસોદાએ મહિરાવલો વિયાસી રાત બલભદ્રવા જડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુના તીરળિયામાં ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસોદાજી માત જમુના જળ છે બિહામના સાથે મોકલો સુધા માતા જમુના તીરળિયામાં
કદમ ચડીને જંપલાવ્યા પેટા સાત પાતા કૃષ્ણએ કાલી નાગ નાથીયો ત્યારે કોન તું પાસ જમુના તીરે ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસોદા માત કાલિંદ નજર છે બિહામાં મોકલો બલભદ્ર પ્રાત જમુના તીરે ધરતી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોણ તુષા તતલિયા ગઈ ઉપર રાખી ત્યારે કોણ તુષા જમુના તીર કાલિંદી માં જંપલાવ્યા નાગના તીરે તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુના તીર ગોકુળ રાખ્યું રે તું ત્યારે કોણ હતું સાત બ્રહ્મા વાચરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાત જમુના તીર નવા નિપજાવ્યા તેટલા કોઈએ ન જાણી બ્રહ્મા વિને ચરણે નમ્યા વાછડા આયા દીનાનાથ જમુના તીર જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ મુરલી નીચે વનમાં વધારે રૂડી વાસળી ગોપી સૌકી દો ઘેર જમુના તીર ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદારી માત નંદજીને આપો વધામણી આવ્યા હલદર પ્રાત જમુના તીર ગોકુલ લાજે કોઈ સાંભળે જાય નરને નાથ ભવસાગર પેરો કરે ગાય માધવ દાસ જમુના તીર ગાય માધવ દાસ જમુના તીર જીવનજી મહારાજ મારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું માર જીવનજી મહારાજ મારું શરણું તમારું દત્તદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની શાસ્ત્રી કાપી ગુજાર નો ઉજાર કીધો રામને સરને લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાને ઉગાડ્યા કૃષ્ણ કે સૌને નીત કરીને ચાકો સુરત પાર્યા અપરમ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌબાર રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો આ સંદેશ બહારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગ તેને ધારો અવિશ્વાસને વિશિષ્ટ ભોજન સવેલ સંને તારો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાર મુજ પાપીને સરને લીધા એવા દીન દયાલા સદગુરુ જીવન છોડ નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છોડ નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમા બાપર કૃપા કરીને પાલો ગાળ્યા જીવનજી મહારાજ માગું શરણ તમારું
શરણું તમારું રામ શરણું તમારું મારું જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘવ સતને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુતી અધુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તના પ્રેમ જીવનદાસ પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવન જીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ચિત્ત કૃપા તે જન પર થાય પાવન સુમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તળે જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું મારું જીવન જી મહારાજ મારું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની ભાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની ભાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરસી હરક અપાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ હસંત દર્શન તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાક પાક મળી ભોજન પાઓ અસંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ ને ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધા જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરક અપાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ ચૌદિસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો ચોરા ઉચારે ખાન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય રાવણ કૃષ્ણચંદ્ર કી જય સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર સબ સંતન ને પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર સંતો સવારમાં રામનું નામ ને રામનું કામ સવારમાં ઉઠી એટલે સરસ મજાના સુંદર પ્રભાતિયા ગાય અને એમાં જે આ પ્રભાતિયો આવે ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઓ ચરણ કમલ તજી અબ કહા જાઓ આ મહાપતિત આયો શરણાગત પતિત પાવન પ્રભુ તુમ્હારો નામ એ ભાવ સવારમાં ઉઠીને તરત આપણે ગાઈએ બીજું કઈ નહીં બસ હવે તો એવું જ થાય છે કે તારા ચરણ કમળ તજીને મારા બાપ ક્યાં જઈએ અમે અને એટલે તો સવારમાં ભક્તિ કરીએ છીએ જેમ અધ્યારજી મહારાજ કહે છે કે અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે જો આ સવારમાં પ્રભાતિયા ગાઈશું તો જ આપણને એ પ્રેક્ટિસ થશે અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે જે સવારથી ચાલ્યું તે આખો દિવસ વાગોડિયા કરીએ છે બાપુજી કહે છે તેમ તો સંતો આવો આજે શનિવાર છે નરેશભાઈ આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રતિસાદની રામ કવિ
રામ કબીરભાઈ, સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર, ખૂબ જ સાચી વાત કહી તમે કે જેની સવાર સારી જાય ને, સવારથી જે સ્મરણ કરતો ઉઠે, અને એટલે આપણે કહીએ કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. જગદીશ મહારાજનું પ્રિય પ્રભાતીઓ આપણે સર્વે હૃદયથી દિલથી એને ગાઈએ છીએ ને યાદ કરીએ છીએ. એ જ આપણને કહે છે કે આપણી પરંપરામાં જે સાચો સહજ આનંદ છે, આ આનંદ માટે શું તૈયારી કરવી પડી આપણે? બસ એક મનનો ભાવ લઈને આવ્યા, સવારે સમયસર ઉઠ્યા અને કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠીને આપણે સુંદર ભાવથી બેસી ગયા. અને આ જે ભક્તિ છે આપણી, એ ભક્તિ મુક્તોની ભક્તિ છે. અને જે મુક્તોની ભક્તિ છે ને એ ચરણ કમલમાં જ રહે. એ જેમને ચરણ કમલ એ વાત ચંદ્રકાંતભાઈએ કરી, ખૂબ સુંદર છે. એ ચરણ કમલમાં રહેવા માટે તમારે કોઈ એજન્ટની જરૂર નથી, કારણ કે એ ચરણ કમલમાં તમારે પોતે રહેવાનું છે. એ વચ્ચે આવેલો કર્મકાંડી કોઈ પણ એજન્ટ હોય એ ચરણ કમલમાં નથી રહેવાનો. એ ચરણ કમલમાં રહે છે કે નહીં એ જોવાનો આપણો વિષય નથી, પણ આપણે પોતે ચરણ કમલમાં રહીએ છીએ કે નહીં એ જોવાનો આપણો પોતાનો વિષય છે. અને એ સંત પરંપરા આપણને મળેલી છે કે આપણે હંમેશા ને હંમેશા કોઈ માગણી નથી કરતા, કોઈ લોકની માગણી નથી કરતા, નથી સ્વર્ગની માગણી કરતા. ને જો સ્વર્ગની માગણી ન કરીએ તો નરક તો આપણને મંજૂર જ નથી, એ પણ નક્કી છે. જગદીશ મહારાજ આપણને વારે ઘડીએ આ કહીને ગયા છે કે ભક્તો દરેક વસ્તુથી પર છે. એ કહીને ગયા છે, પણ એ અનુભૂતિ આપણને ક્યારે થાય? એ અનુભૂતિ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે એને આચરણમાં મૂકીએ, જ્યારે આપણે આ સવાર સાંજની જે ભક્તિ છે એ ભક્તિની અંદર આપણે પ્રેમ લાવી દઈએ, એની અંદર આપણું હૃદય લગાવી દઈએ. બસ એક ટેવ પડી ગઈ છે એ પ્રમાણે નહીં, ટેવ પડવી જ જોઈએ, સારી ટેવો પડવી જ જોઈએ, પણ લાવો એને મિકેનિકલી ગાઈએ, મિકેનિકલી એની સાથે રહીએ, એનો કોઈ અર્થ ન રહે. અને એ વસ્તુ આપણા ભક્તોમાં સહજ છે, આપણા પૂર્વજોમાં સહજ હતી. અને એ સહજ ભક્તિ છે ને એના લીધે જ આપણે અત્યાર સુધી આપણું વૈષ્ણવપણું, અનિન વૈષ્ણવપણું ટકાવી શક્યા છે. હજુ પણ આજે જે રીતે મોટું વાવાઝોડું આવે ને, પવનનો વાવાઝોડો આવે તો નાની મોટી વસ્તુઓ તો ઉડી જાય. જે સ્ટ્રોંગ ઝાડ હોય, મજબૂત ઝાડ હોય, જેને મજબૂત થડ હોય, જેના મજબૂત મૂળિયા હોય, એ મજબૂત થડ અને મજબૂત મૂળિયા વાળો ઝાડ જ ટકી શકે વાવાઝોડાની સામે. અત્યારે કંઈક એવું જ થયું છે સંતો, વાવાઝોડું ફૂંકાયું છે, ધર્મ નામનું વાવાઝોડું ફૂંકાયું છે, કર્મકાંડ રૂપી વાવાઝોડું ફૂંકાયું છે. એ કર્મકાંડ રૂપી વાવાઝોડું જે ફૂંકાય, ધર્મરૂપી વાવાઝોડું જે ફૂંકાય, એક આંધળાઓનો ધર્મ જે થઈ ગયેલો છે, એવો ધર્મ જ્યારે આપણી સામે આવીને ઉભો રહ્યો હોય તે વખતે આ 400 વર્ષ જૂની પરંપરાને આપણે પકડી રાખવાની. 400 વર્ષ પૂર્વે આપણા પૂર્વજોએ જે કર્યું હતું અને આપણા પૂર્વજો જે કરતા આવ્યા છે એની અંદર હજુ પણ આપણે શ્રદ્ધા રાખવી, એની અંદર આપણે હજુ અચળપણું પ્રાપ્ત કરવું. એ જે તે વાત નથી, એ જે તે વાત નથી. જે લોકો ટકી રહ્યા છે એમને ખબર છે કે આ સહેલું નથી. એમને પણ સંઘર્ષ કરવો પડે છે, રાત દિવસ સંઘર્ષ કરવો પડે છે. અને એની અંદર મદદ શું થાય છે કે રણની અંદર મીઠી વીરડી, રણ હોય ને, રણમાં જલ ન મળે સંતો, રણની અંદર જલ ન મળે એટલે જલનો આભાસ થાય, જેને આપણે કહીએ છીએ મૃગ જળ. જ્યારે મનુષ્ય એમાં નીકળ્યો હોય તો એને દૂર દૂર લાગે કે હા કંઈક છે, ત્યાં પાણી દેખાય છે. દોડતો ને દોડતો ત્યાં પહોંચે તો ત્યાં પાણી ન દેખાય, કારણ કે એ આભાસ હતો. એવું જ આ કર્મકાંડની ભક્તિની અંદર છે. એની અંદર આપણને આભાસ થાય છે કે ત્યાં ભગવાન છે, પણ ત્યાં નથી. રણની અંદર મીઠી વીરડી એટલે સંત. એ જે સંત છે એ સંત જુદો તરી આવે, અને એ સંત આપણને જે પ્રેમ રસ પીવડાવે, જે ભક્તિ રસ પીવડાવે, જે રામ રસ આપે, એને આપણે ખોબા ભરીને પીએ ને તો સંતુષ્ટિ થઈ જાય, અને હજુ વધારે પીએ એવું આપણને મન થાય. તો એ જ રણમાં મીઠી વીરડી જે આપણે કહીએ, તો રણમાં મીઠી વીરડી એ આપણી આ પરંપરા છે સંતો. આખું રણ છે, જંગલ છે મોટું દઈને, અને એની અંદર આપણે જે મીઠું જલ જે શોધી રહ્યા છે, એ મીઠું જલ આપણને ક્યાંથી મળે એની વાત અહીંયા છે. અને એના લીધે જ આપણે 4 પદાર્થને પકડ્યા છે. 4 પદાર્થનો જે શિરમોર પદાર્થ કહી શકાય એ આપણો સત્સંગ સમાગમ, એ આપણો શિરમોર છે. અને એ શિરમોરને આપણે સાથે રાખીએ છીએ.
શનિવારનો આપણો જે પ્રતિસાદનો દિવસ છે, શનિવારનો પ્રતિસાદનો દિવસ એ આના માટેનો છે. અને આ પ્રતિસાદના દિવસે આપણે સંવાદ કરતા હોઈએ છીએ સંતો. અને જે સંવાદ આપણે કરીએ છીએ એ સંવાદ આપણી જે સાચી ભક્તિ છે એ દ્રઢ કરે છે. આજે સંવાદમાં ભાગ લેતા દરેક ભક્તોની શ્રદ્ધા આપણી પરંપરાની અંદર અનન્ય છે. અને એ જે આપણી સુંદર પરંપરા છે, જે પ્રણાલી છે, જેને આપણે કહીએ છીએ કે જીવન પ્રણાલી છે, એ જીવન પ્રણાલીને કઈ પણ વસ્તુ મજબૂત કરે એ આપણને હંમેશા ને હંમેશા સ્વીકાર્ય છે. તો આવા આપણે એ પરંપરા વિશે વધારે જાણીએ. રામજી મોટા, આવો. રામ કબીર. શ્રી ધામ પુણ્યાત શ્રી સદગુરુ અનંત શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભર રામ કબીર. નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સભર રામ કબીર. પદ્મનાભજી ભગવાન વિદ્યાવજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભર રામ કબીર. હિત કબરા સમય રામ કબીર. સર્વે ભક્તો સંતો પ્રેમજી મહારાજના ચરણ કમળ રામ કબીર. ઈસા મહારાજ ચરણ કમળ રામ કબીર. સર્વે ભક્તોના રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા જે ઉમંગ અને ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે, ખૂબ જ આનંદની વાત છે. અને આપણે પ્રેમ રક્ષા ભક્તિમાં બરાબર એકાગ્ર થઈ અને ભક્તિ કરીશું તો સાચા વૈષ્ણવ, સાચા ભક્ત ગણીશું. માટે આપણે સર્વે ભક્તો ભેગા મળીને આનંદ અને મંગલ કરીએ અને ભક્તિભાવમાં તરબોળ થઈ જઈએ. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં જેમ કૃષ્ણ ભગવાને મુરલી વગાડી હતી ને જ્યારે ગોપીઓ ભાન ભૂલી ગઈ હતી, તેમ આપણે પણ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં એવા રંગાઈ જઈએ કે આપણે ભક્તિમાં આપણું ભાન ન રહે, એવા આપણા રોમાંચ ખડા થઈ જાય તો સાચી ભક્તિ ગણાશે. એટલા માટે આપણને કહ્યું છે કે તીન લોક નવખંડ મેં ગુરુ સે બડા ને કોઈ, તીન લોક નવખંડ મેં ગુરુ સે બડા ને કોઈ, કરતા કરી ન શકે ગુરુ કરે સો હોય. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंदिया बताए. दिल ने गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, કહે કબીર સોઈ બડા જામે બડા સ્વભાવ. માટે આપણે અહંકાર રહિત થઈ અને ભક્તિ કરવાની છે. અહંકાર કે અગ્નિમાં દહત સકલ સંસાર, તેઈસે બાજે સંતજન કેવળ શાંતિ આધાર. ભગવાન આપણને અહંકાર ન કરીએ અને આપણે નમ્રતાપૂર્વક ભક્તિભાવમાં પ્રેમ કરીએ અને કોઈના ઉપયોગી થઈ જઈએ. આપણી પાસે જ્ઞાન, સમજ, ભક્તિ જે હોય તે આપણે સરે ભક્તોને આપીને જવાની છે. આપણે સાથે લઈ જઈશું તો આપણને કામ નહીં લાગે. માટે સરે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર અને આપણને જે સદગુરુએ કહ્યું છે એને બરાબર આત્મસાત કરીએ. જેમ નરેશ પૂજ્ય નરેશભાઈ આપણને શબ્દો જે સદગુરુના કહ્યા એને વારંવાર આપણે દોહરાવીએ, વારંવાર યાદ કરીએ અને હરતા ફરતા એને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કર્યા. સંત વાણીમાં અનુભૂતિ હોય છે અને અનુભૂતિ રામજી મોટા હંમેશા આપણને કહેતા જાય છે અને કહેતા રહે છે. અને જે ગુરુ પ્રત્યેનો એમનો જે વિશ્વાસ છે, જો ગુરુ વાણીમાં એમને અનન્ય શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધાનું જીવન કેવું હોય તે આપણી સમક્ષ છે. અત્યારે બંને જણ સવારે સુંદર રીતે ભક્તિ કરતા કરતા ઉઠે, તૈયાર થાય, આપણી સમક્ષ રોજે રોજ આવે એનો રોજનો ઉત્સાહ, રોજ એમને કંઈક ને કંઈક આશીર્વચન આપણને આપતા રહેતા હોય છે. આ આપણી પરંપરા છે સંતો, કે જેની અંદર બાહ્યાચાર નથી, ફક્ત ને ફક્ત જીવનની અંદર ઉતારવાની વાત છે. અને જેને જીવનમાં ઉતારેલું છે, જે જીવન જીવેલા છે, એવા સંતો ભક્તોની આ સુંદર વાત છે. સંતો રામજી મોટા, રામ કબીર તમને, પરિવારને પણ આ જ રીતે અમને આશીર્વચન આપતા રહેજો, અમારી સાથે જોડાતા રહેજો અને અમારી જે ગતિ છે એ ગતિ વધારે વેગ પકડે એવો ભાવ રાખજો. પુષ્પાબેન, આવો. રામ કબીર. પ્રભાતના સાગને રામ કબીર. પરિચય, આપનો પરિચય મહોત્સવ આવી રહ્યો છે તો આ પરિચય વિશે જાણીએ.
આ ભૌતિક જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી દરેક વસ્તુને પોતાની અલગ ઓળખ છે. આ જ પ્રસંગે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આપણને ઉદા એવી ઓળખ આપી છે. આ ઉદા અંતર્ગત આપણને જેની ઓળખ કરવી છે તે પરિચય કરવાનો છે. તે આ પ્રમાણે: પહેલું, મધ્યમાં જીવનજી મહારાજે દ્રષ્ટા છે, જેમને ઉદા ભક્ત રામકબીર પરંપરાની નામથી આપણને અલગ તારવ્યા છે. તેમને સમગ્ર સમાજની રચના બતાવી, રીત રિવાજ, આધ્યાત્મિક ચિંતન, મનન, કીર્તન વગેરે બતાવ્યું. દ્વિતીય વર્તુળમાં પરિચય આપનો, સ્વની ઓળખ, આપણે કોણ છીએ આ ઓળખ જીવનજી મહારાજે બતાવી છે. આપણને ઉદા નામે ઓળખ આપીને આપણને અનન્ય વૈષ્ણવો બનાવ્યા છે. આ જ ઓળખ અનુસાર સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આપણી વિચારધારા નક્કી કરે છે. તે અનુસાર જોઈએ તે સર્વપ્રથમમાં તુલસી ક્યારો, આપણે તુલસી ક્યારો રાખવો જોઈએ. પ્રસાદની થાળી, આ પ્રતિમા આપણી વિચારધારાઓનો પાયો બતાવે છે. તિલક, તુલસી, રામ નામ અને આપણે રોજ સત્સંગતમાં રહીએ છીએ તે 4 ભક્તિ પદાર્થ આપણને ગુરુ તરફથી મળ્યા છે. વળી આધ્યાત્મિક વિચાર અંતર્ગત આપણને વહેમ, ભય વગેરે માંથી મુક્ત કર્યા છે તે દર્શાવ્યું છે. આપણને મૃત્યુને પણ સૌભાગ્ય લખ્યું છે. આ ભક્તિ પદાર્થનું અને વિચારધારાનું મૂળ ક્યાં છે તો કબીરજી કહે છે. જીવનજી મહારાજે તેમની સાખીમાં કહ્યું છે કે કબીરજી બધાના સદગુરુ છે. તેમને આપણને સૌને સદગુરુના દર્શન કરાવ્યા અને કહ્યું છે કે જે કંઈ કહું તેને અમોને જે ગુરુ પરંપરામાં મળ્યું છે તે જ કહું છું. બધાને તિલક અને તુલસીની માળા છે તે પણ તેમના વતી અર્પણ કરું છું. આથી જ તેમને નામદેવ કબીરના પરથારાની સ્થાપના કરી છે. તેઓ શ્રીએ કહે છે, હું તો કબીરજીનો ટહેલ્યો છું. તેમના થકી તેમના વતી આ કામ કરનારો છું. એટલે જગદીશ મહારાજ પણ કહેતા હતા કે હું સર્વ ભક્તોનો ટહેલ્યો છું અને હું આ સમાજને જે કંઈ કહું છું તે ટહેલ્યા તરીકે કહું છું એમ. બીજો પરિચય ભક્તનો, જીવનકુળ. કબીર વિચારધારા અંતર્ગત જીવનજી મહારાજે આપની સમાજ રચના બતાવી છે. તે અનુસાર સર્વપ્રથમ તો આપણને મુક્ત બોધપાઠ વિચારધારા અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાંથી મુક્ત કર્યા છે અને એક સ્વતંત્ર વિચારધારા આપી છે જે આપણા સમાજનું દર્પણ છે. તે અંતર્ગત તેમને 14 નિષેધો બતાવ્યા. તપ નહીં, તીર્થ નહીં, વ્રત નહીં, યોગ નહીં, જાગરણ નહીં, માન્યતા નહીં, અર્ધ્ય નહીં, વેદ અધ્યાત્મ નહીં, હોમ નહીં, યજ્ઞ નહીં, ક્રિયા કર્મ કાંડ નહીં, સટ દર્શન નહીં, સટ શાસ્ત્ર નહીં, મુહૂર્ત વિના લગ્ન, અર્થાત કોઈ પણ પ્રકારનો બાહ્ય આડંબર નથી. કેવળ ભક્તિ આચરણ કરવું અને પણ સદગુરુ કબીરની વિચારધારા અંતર્ગત કેવળ રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ જ કરવી. આનદેવ અર્થાત અનન્ય દેવો દેવતાઓની આપણે કોઈ પણ માન્યતાઓ રાખવી ના પડે, ઉપાસના કરવી ના પડે અને અંધશ્રદ્ધાની અંદરથી આપણને મુક્ત કર્યા. આ ઓમકારની ઉપાસના પણ આપણને રરંકારની ઉપાસના બતાવી છે. પરિચય સદગુરુનો, કૃપાનાથ, રામકૃષ્ણ, આપણે રામ અને કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે. અંતર્ગત જીવનજી મહારાજે આપણને સમૂહ ભક્તિ પ્રદાન કરી છે. કાશી મર્દંગ તાલે આપણે અનન્ય વૈષ્ણવ સંતોના પદોનું ગાન કરીએ અને બહેનો પણ તાળી ભજન ગાય. આ આપણી ભક્તિ કરવાની પ્રથા છે જેમાં કોઈ ભેદ નથી. બધા સમાન રૂપે એક સાથે બેસીને ભક્તિ કરે છે. ભક્તોને જરૂર છે માત્ર બેસવા માટે આસન અર્થાત પારાયણની જરૂર છે, પાથરણની જરૂર છે. આથી જીવનજી મહારાજે ગામે ગામ ભક્તિ કરવા માટે નામદેવ કબીરના પરથારાની સ્વર રચના કરીને ત્યાં ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે. એટલે આપણે પણ આ ઈ પથારા ઉપર સાંજ સવાર
ભક્તિ કરીએ છીએ અને સત્ સમાગમમાં સાથે રહીએ છીએ. રામ કબીર. રામ કબીર, ખૂબ જ સુંદર વાત. પરિચય મહોત્સવ આપણે કહીએ કે અરાઉન્ડ ધ કોર્નર, હવે તો બહુ દિવસો પણ નથી રહ્યા, એક અઠવાડિયા કરતા પણ ઓછા દિવસો છે. અને જે ઉત્સાહ, જેને ભક્તોનો જે ઉત્સાહ છે એ ઉત્સાહ અનેરો છે. અને આ પરિચય મહોત્સવ નું હમણાં જે પરિચય ચક્ર જે મારા આ પાછળ દેખાય છે, એ ચક્ર, એ એનો થીમ છે. એકચ્યુઅલી આપણા આ મહોત્સવમાં આપણો પોતાનો પરિચયની વાત થવાની છે, અને એના પછીના જે મહોત્સવ થવાના છે એની અંદર આપણે આ ચક્રને આગળ ચલાવવાના છે. તો આ જે પરિચય ચક્ર છે, એ પરિચય ચક્રની અંદર આપણને આપણો પોતાનો પરિચય મળ્યો છે. સૌથી પહેલો પરિચય જીવનજી મહારાજે પોતાનો આપી દીધો અને વચ્ચોવચ બેઠા છે, અને પોતાનો પરિચય આપીને પછીથી એમને આપણો પોતાનો પરિચય આપ્યો, અને પછીથી એમને આગળની બધી વસ્તુઓ અને વાતો કરી છે. અને એ આપણને હમણાં પુષ્પાબેને ખૂબ સુંદર રીતે વાંચીને કહી, અને એ જીવનમાં લાવવાની વાત છે. એનું કારણ છે કે આ જે પરિચય છે એ આપણો આગવો પરિચય છે, એને બીજા કોઈની સાથે લેવા દેવા નથી. અને એ આગવી જે ઓળખ છે, એ આગવી ઓળખને આપણે ટકાવી રાખવાની, મેં આગળ જે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે દરેક સંઘર્ષોની સામે ઉભા રહીને એને ટકાવી કેવી રીતે રખાય? તો કે આ જે મોટો મહોત્સવ થઈ રહ્યો હોય, એ મહોત્સવમાં આપણે જઈએ અને કદાચ ન જઈ શકાય ને આપણે રિમોટલી જોડાયા હોય એની સાથે, તો રિમોટલી જોડાઈને પણ એમાં કંઈક ને કંઈક જે તત્વ છે, એ તત્વ આપણને બહુ સ્ટ્રોંગલી આપણી અંદર આવી જાય, અને એ જે તત્વ આવે એ આપણું જીવન બદલી શકે. ઘણી વખત આપણને ઘણો બધો બહારની દુનિયાનો માર પડ્યો હોય, અને એ મારના લીધે આપણે મૂંઝાઈ ગયા હોઈએ, શું કરવું ને શું ન કરવું એવું આપણા મનમાં થઈ રહેતું હોય. અને સ્વાભાવિક છે કે થાય, કારણ કે જે રીતે પવનથી દરેક વૃક્ષ, દરેક ડાળીઓ ડોલે છે, એ મનુષ્ય પણ સંઘર્ષો કરતો કરતો બીજા કોકના ટચમાં આવવાથી થોડો ઘણો ડોલ્યો હોય, પણ એનું જે મૂળિયું અને થડ જે મજબૂતાઈથી પકડી રહેલું હોય ને, તો પછી વાંધો નથી આવતો. અને એ થડ મજબૂત થાય, મૂળિયું મજબૂત થાય, એના માટે આ મોટા મહોત્સવ હોય છે. અને મોટા મહોત્સવની તૈયારીમાં બહુ જ જેને કહીએ છીએ કે શક્તિ કામે લગાડવી પડતી હોય છે. અને સારું એ છે કે જીવનજી મહારાજે આપણને દરેક વસ્તુ સમૂહમાં કરવા માટે આપી છે. આપણને ભક્તિ પણ સમૂહમાં કરવાની, એટલે આપણે ઓછવ કીર્તન આવ્યું. બહેનો પણ જયારે ભજન કીર્તન ગાતી છે તો સમૂહમાં ગાતી છે. કોઈ આપણે અહીંયા એવું નથી કે એક આવ્યું અને મોટું નામી સિંગર હોય, અને મોટું નામી સિંગર હોય તે જ ગઈ શકે, બાકીના બધા ચૂપચાપ હાથ અદબ વારીને સાંભળ્યા કરવાનું, એવું આપણી પરંપરામાં જીવનજી મહારાજે નથી આપેલું. આપણી પરંપરાની અંદર સમૂહ ભક્તિ આપી છે. અંગ્રેજીમાં જેને આપણે કહીએ છીએ કો એક્ઝિસ્ટન્સ, કે આપણું સહ અસ્તિત્વ આપણે બધાએ એક સાથે ટકવાનું છે. અને એટલા માટે તો અહંકાર કાઢવાનો છે. રામજી મોટા અત્યારે જ એમને આપણને કીધું કે અહંકાર રહિત ભક્તિ કરવાની છે. અહંકાર જો ન કાઢીએ ત્યાં સુધી સમૂહમાં સાથે બેસીને ભક્તિ ન થઈ શકે. અહંકાર ન કાઢીએ ત્યાં સુધી પરિચય મહોત્સવ, મનોરથ પૂરણ મહોત્સવ, જ્યાં મહોત્સવ ન થઈ શકે સંતો. જ્યાં અહંકાર આવીને ઉભો રહ્યો ને, એ ઘડીએ દરેક વસ્તુનો નાશ પામતો હોય છે. અને આપણને જીવનજી મહારાજે જયારે સામૂહિક ભક્તિ આપી, ત્યારે આપણને બધાને એક થવા માટેની હાકલ કરેલી છે કે આપણી સામૂહિક ભક્તિ છે, આપણી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ભક્તિ નથી. એકાએકી સારું છે, એમને કહ્યું છે કે મનન ચિંતન કરવું જોઈએ, એકાએકી જીવના, એકાએકી મહાસુખી, એમને કહેલું છે. જીવનજી મહારાજે આપણને દરેક વસ્તુ પાકી રીતે એવી સુંદર સમજાવીને આપી છે કે તારે એકલા મનનને ચિંતન કરવું છે. દૂજા સદગુરુ બેલ, સદગુરુના શબ્દોના તારે સાંભળવાના છે, કારણ કે એ ટેલિયો છે, એ ટેલિયો તને રસ્તો બતાડશે. એ ટેલિયો રસ્તો બતાડે, એ રસ્તા ઉપર તું ચાલજે, એને તું માનજે, કારણ કે એ તો ખાલી મેસેન્જર છે. સાચો સંદેશો આપીને ગયા છે કબીરજી અને જીવનજી, અને સંદેશો આપણી સાથે છે. તો એને તું પકડીને ચાલ્યા કરજે. અને નામની ભક્તિ આપી દીધી આપણને, અને નામે કરવો ખેલ, અને નામથી આનંદ લેવાનો, એવું આપણને કહ્યું. મૂળ વસ્તુ એક જ છે સંતો, કે જે આપણું સહ અસ્તિત્વ છે, આપણો આખો સમાજ જે ટકી શક્યો, એની પાછળ આ સહ અસ્તિત્વની ભાવના હતી. આપણે ગામડાઓ જુઓ તમે, એકલા ભગતના ગામડા, આપણે આગવા જઈને વસી ગયા. અને આપણે આગવા કેમ વસ્યા?
તો કે ભાઈ આપણને બીજા લોકોનો એઠવાડ ગંદવાડ ગમતો ન હતો અને એટલે આપણે આગવા જઈને વસ્યા. અહીંયા પણ તમે જુઓ કે અમારા જે લોવલ વિભાગની અંદર 1996 અમે જ્યારે અહીંયા અમારા સમાજની રચના કરી, સમાજ તો હતો, ભેગો થયેલો હતો, પણ એક સમાજને એક ફોર્મલ સ્વરૂપ આપ્યું. એની જે રચના કરી, એ રચના કરવાની પાછળ અહીંના જે અમારા વડીલો છે, વડીલોનો ભાવ છે. વડીલોમાં બંને આવી જાય કે વડીલ પુરુષ અને વડીલ સ્ત્રીઓ, અને એમાં સ્ત્રીઓનો ભાવ વધારે હતો અને વડીલ પુરુષોનો ભાવ પણ એટલો જ હતો કે આપણે આ બીજા બધાનો ચાટન નથી જોઈતું, આપણે આપણું પોતાનું કંઈક ઊભું કરો, આપણી પોતાની કોઈક જગ્યા થાય એવું કંઈક કરો, આપણે પોતે ભેગા થઈએ એવું કંઈક કરો. અમારે કારણ કે ભક્તો હતા, કીર્તન વગર રહી નતા શકતા. જાય ક્યાં તો કઈ જે આજુબાજુ મંદિરો હતા ત્યાં જતા હતા અને ઘર ઘરમાં ભેગા થતા હતા અને ઓછવ કીર્તન થતું હતું. પણ પછી એને એક ફોર્મલ સ્વરૂપ મળ્યું. એ કઈ રીતે મળ્યું? કારણ કે સહ અસ્તિત્વની ભાવનાથી મળ્યું. સમૂહ ભક્તિ કરતા હતા અને એ કરતા કરતા ભારતથી અહીંયા આવ્યા હતા. કઈક ખોટ લાગતી હતી અને ખોટ લાગતી હતી એની અંદરથી આખી આ સંસ્થા ઊભી થઈ સંતો, અને એ પરંપરા પકડી રાખવામાં આવી. આ જ વસ્તુ આપણા પૂર્વજોએ ભારતમાં ગામડાઓમાં કરેલી, જે વસ્તુ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છે. સાઉથ ઇસ્ટમાં ઉદા ભક્ત સમાજ ઉભો થયો. સાઉથ ઇસ્ટમાં પણ જગદીશ મહારાજ ગયા, કાંતાબા ગયા, પ્રેમ પ્રસરાવ્યો અને ઠેર ઠેર એ ભક્તિ જે હતી જ, એ ભક્તિને વેગ મળ્યો અને એ વેગ મળ્યો, એ વેગથી આપણે ઊભા થયેલા છે. અને એની અંદર પાછું 400 વર્ષ આવ્યું એટલે આપણને વધારે વેગ મળ્યો. તો સંતો આજે સુંદર ભાવ છે મહોત્સવનો, એ મહોત્સવનો ભાવ રાખીએ, મહોત્સવમાં જોડાઈ જઈએ, બધી રીતે જોડે છે, તન મન ધન બધી રીતે જોડે. આપણો પોતાનો છે અને પોતાના પ્રસંગમાં આ ભાવ પ્રેમથી જ જોડાવાનું હોય. વિપુલભાઈ આવો, રામકબીરભાઈ. રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. જીવનવાણીમાંથી આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ, એક વિચાર વિમર્શમાં આ ક્વેશ્ચન છે. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? તો આપનું લક્ષ્ય એવું હોવું જોઈએ, આપણે નિરંતર ભક્તિ માર્ગ આગળ વધવું. પરિસ્થિતિ ભલે અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ, સુખનો દિવસ હોય કે દુઃખનો, પ્રત્યેક ક્ષણે આપણે આપના સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આપેલ રસ્તા ઉપર ચાલવું. અને આપને જે નામ આપ્યું છે, આપણને જે નામ આપ્યું છે રામ કબીર, એનું સ્મરણ એક ગરીબ પણ અલગ ના થાય એ રીતે આપણે એને કરવું જોઈએ. અને એક મને સાચા ભક્ત બનીને અને બીજાને પણ આ રસ્તે ચલાવતા શીખવીએ તો સાચા ભક્ત બનાવીએ. એટલે સદગુરુએ આપણને સાખીમાં કહ્યું છે કે ગાય ગબડાવે જીવના, ગાય ગબડાવે જીવના, કદી સમજાવે આપ, ચીંડી જીવ ચુન દેત હે, ચીંડી જીવ ચુન દેત હે, એસે સદગુરુ બાપ. તેથી સદગુરુએ કીધું છે કે સત્સંગત હરિગુણ ગાઓ. સર્વ ભક્તોએ સત્સંગમાં જવું જોઈએ. કે જો શરીર ઉપર ધૂળ લાગે છે તો આપણે સ્નાન કરીએ છીએ અને તેને દૂર કરી દઈએ છીએ, અને ગંદા કપડા થશે તો તેને ધોઈને આપણે સાફ કરી દઈએ છીએ. પરંતુ મન ઉપર વિષયી ભોગોની જે ધૂળ જામી ગયેલ છે તે તો ફક્ત સત્સંગ અને રામરૂપી નામથી જ સાફ થશે. આપનું હૃદય જ્યારે સ્વચ્છ થશે, જ્યારે આપણે નિરંતર ભજન સ્મરણ સત્સંગનું સ્મરણ લેવાથી જ આ 84ના ચક્કરમાંથી અને પરમ પદને પામી શકાશે. તો સર્વ ભક્તોએ આપણને આપનું પઠન કરીએ અને એ રસ્તે ચાલવા કોશિશ અને મનને લગાડીએ. ભજન અને સત્સંગથી જ આત્મિક શાંતિ મળે છે. કોટી નામ સંસાર में, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जपे, आदि नाम जो गुप्त जपे, બુજે બિરલા હોય. સંસારમાં ભગવાનના અનેક ગુણવાચક નામો છે, તેમાંથી મુક્તિ મળી શકતી નથી. ભગવાનના સાચા નામને સંતોએ આદિ નામ કહ્યું છે. તે આદિ નામ જ્યારે માણસ જાણી લે છે
ત્યારે તેનું ગુણગાન ગવાય, સાચા ગુણગાન ગવાય છે. ત્યારે નાનક દેવે કહ્યું છે કે શબ્દ હી ધરતી શબ્દ હી આકાશ, શબ્દ હી ધરતી શબ્દ હી આકાશ, શબ્દ હી શબ્દ ભયો પ્રકાશ. કને કનમાં ભગવાનની શક્તિ રહેલી છે. એ જ નામ, એ જ શબ્દ પવનસુત હનુમાને તે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કર્યું છે. અપને વશ કરી રાખેવું રામા, અપને વશ કરી રાખેવું રામા. તે પાવનના નામના સ્મરણથી તેમને વિશ્વના પિતા રામને પણ પોતાના વશમાં કરી લીધા. આજના કલયુગમાં પણ આજે ભગવાન નામને વશ કરવા માટે આપણે પણ પાવન નામનું સ્મરણ કરવું પડશે. કલયુગ કેવલ નામ આધારા, કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમરી સુમરી રે ઉતરાદી પાસ. આ કલયુગમાં ભગવાનના નામનો જ પ્રભાવ છે, જેનું સ્મરણ કરીને મુક્ત થવાય છે. ભગવાનના નામને જાણવા માટે પહેલા સત્સંગ કથા વડે મનની મલિનતા હટાવો અને હૃદય નિર્મળ બનાવો, તો આપ મેરે વૈરાગ્ય આવશે. જ્યાં સુધી પાત્ર ખરાબ હશે અને ત્યાં સુધી આદિ નામ ભગવાનના પાત્રમાં મન રહેશે નહીં. જેમ ખાવાની રુચિ ન હોય અને ભોજન કરો તો સારું નથી લાગતું, તેવી જ રીતે પહેલા સત્સંગ સાંભળીને મન પવિત્ર બનાવવું જોઈએ. કેમ કે જ્ઞાન એક એવી વસ્તુ છે કે જબરજસ્તીનો વિષય નથી. તેથી જ જ્યાં સુધી કોઈ માણસમાં શ્રદ્ધા નથી, ત્યાં સુધી તે જ્ઞાનનો અધિકારી નથી. આ જીવન વારંવાર નહીં મળે, તેથી સેવા, સત્સંગ, ભજન જરૂર કરો, નહીં તો મન જે છે તે ઘણું હેરાન કરે છે, એ બહુ રૂપિયાનું કામ કરે છે. માટે ભજન, સત્સંગ અને સેવા વડે મનને પ્રભુના નામમાં જોડો, નહીં તો તે મનને તમને અધોગતિએ લઈ જશે. તેથી સદગુરુ જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે સત્સંગમાં ઓછવ પારાયણમાં આવો, ત્યારે કચા બચાને લઈને આવો. એવું નથી કહ્યું કે છોકરાને ઘેર મૂકીને આવો. સદગુરુ સંદેશો મોકલે, કચા બચા સબ આવો, નામ ચિંતા મની જીવના, જે ભાવે સો પાવ. જીવનજી મહારાજે આપણને આદેશ આપ્યો છે કે નાના મોટા બાળ ગોપાળ સર્વે આવો, ભોજન કરો, ભજન કરો, જે મળે તે ખાઓ પાઓ અને ભેગા મળી ગોવિંદના ગુણ ગાવા કહ્યું છે. બાળકોને લાવવા અવશ્ય, કારણ કે બાળપણમાં જે સંસ્કારનું સિંચન મળેલું હોય તે નિષ્ફળ જતું નથી. દલની વાટ જોશો નહીં, કચ્ચા બચ્ચા સબ બધાને લઈને આવવાનું આમંત્રણ અને આદેશ આપ્યો છે. મોટા મોટા મહાપુરુષો થઈ ગયા, એનું કારણ બાળપણમાં સંસ્કાર અને પૂર્વજન્મનું ભેગું કરેલું બાધું હોવાથી તેમનો જીવનરૂપી બાગ મહેકી ઉઠે છે. જીવનજીએ ઉદાર ભક્ત સમાજને બે જ વસ્તુ આપી છે, ભોજન અને ભજન. પેટનો ખોરાક, ભજન એ પેટનો ખોરાક. ભોજન અને ભજન, પેટનો ખોરાક અન્ન છે અને મનનો ખોરાક ભજન છે. ઉદાર ભક્તોને બંને વસ્તુ આપી છે. તો ભાવથી ભજન, પારાયણ, ઓત્સવ, સંત સંમેલન, ભક્ત સંમેલનમાં જઈને આ કાર્યનું કલ્યાણ કરો. તો સંતો, હવે સત્સંગમાં જોડાવા માટે આ સુંદર અવસર આપને આંગણે એટલાન્ટા જોર્જિયામાં જુલાઈ 4, 5, 6 ના રોજ આવી રહ્યો છે. કાઉન્ટ ડાઉન ચાલુ થઈ ગયું છે. હવે ફક્ત 4 કલાક અને 4 દિવસ અને 22 કલાક બાકી છે. હજુ પણ કોઈ સંતો આવવાનું વિચારતા હોય અને RSVP ના કર્યું હોય તો પણ જરૂરથી પધારો અને સત્સંગનો લાભ મેળવો અને આપના જીવનના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો. સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ જ ભાવથી વિપુલભાઈએ આપણને આમંત્રણ આપ્યું છે. કાઉન્ટડાઉન 4 દિવસના થોડા કલાકો રહ્યા હોય એ વખતે આપણું મન તો ત્યાં જ છે, ભલે તન અહીંયા બેઠેલું છે, પણ એ તો હંમેશા લાગેલું છે એની જોડે અને લાગેલું રહેશે. એનું કારણ છે કે જે ભાઈએ અમને વાત કરી આપણને એ પ્રમાણે
જીવનનો હેતુ શું હોવો જોઈએ, એ જે વિચાર વિમર્શમાં જે લીધેલું છે, એ વિચાર વિમર્શમાં જે જીવનના હેતુ વિશે કીધું છે કે ભાઈ મેં અમારો જન્મ થયો છે અહીંયા, એ જે જન્મ થયો છે એની પાછળ કંઈક તો કારણ હોવું જોઈએ. કાર્ય કારણના સંબંધ વગર કશું થાય નહીં. મારો જન્મ થયો છે, કંઈક કારણ હોવું જોઈએ. મારો જન્મ ઉદા ભક્ત પરિવારમાં થયો છે, કંઈક કારણ હોવું જોઈએ. મારો જન્મ અમુક ગામમાં થયો છે અને અમુક ગામના ભક્તોની આજુબાજુ હું ઉછર્યો છું, મારા બાળપણના સંસ્કારો છે એ હોવું જોઈએ. મારા કુટુંબના સંસ્કારો છે મારી અંદર એ હોય, મારા પૂર્વજોના સંસ્કારો મારી અંદર છે એ હોવું જોઈએ. હું અહીંયા આવ્યો, સંઘર્ષ કર્યા, અમેરિકામાં આવ્યો અને છતાં પણ ઉદા ભક્તોની સાથે જોડેલો રહી શક્યો છું. એની પાછળનું શું કારણ હોય? જાણતા અજાણે પણ હું આ ઉદા ભક્તોના સમૂહમાં જ રહ્યો. કેવી રીતે થઈ શક્યું? આ કેમ થયું? વિચારીએ ને સંતો, ત્યારે આપણી આંખમાં જળહળી આવી જાય. એની પાછળ કારણ છે, એની પાછળ કોક કૃપા છે અને એની પાછળ જે કૃપા છે એ કૃપાને ન વિસરીએ, એ યાદ રાખીએ. વિશાખાબેન આવો. રામ કબીર. રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. દલ ભીતર દેદાર પુસ્તકમાંથી જીવનજી મહારાજના દોહા અને સાખી વિશે જે જગદીશ મહારાજે સમજ આપી છે તેનું વાંચન કરું છું. સાખી અને દોહામાં ફેર છે. સાખી એ સાક્ષી પુરાવો દસ્તાનનું કામ કરે છે અને દોહા એ છંદ છે. આપને દોહાને દુહાઈ આન યાની આજ્ઞાના સ્વરૂપથી રજૂ કરેલા વચનો હોય તેવું સમજીશું. દોહામાં જણાવવામાં આવેલ વચનો મક્કમપણે આપણને અનુસરવા માટે ફરજ પાડે તેવા હોય છે. સદગુરુ જીવનદાસ મહારાજે આપણને દોહા તથા સાખીઓ વગેરેથી ભક્તિ માર્ગને દર્શાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. જીવનદાસજી મહારાજના દોહા ખૂબ જ અનેરી રીતે પ્રેરક છે. તેને આપણને સમજીને ભક્તિ માર્ગે ચાલવા પ્રેરણા મેળવીશું. સ્વામી જગદીશચંદ્ર યદુનાથ, સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. પાન નંબર 144 અને 45. કુશલ તુજ પરિવાર આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વરણ સુજાન જાચક બનતો જીવનો. કુશલ તુજ પરિવાર. દોહા નંબર 71. પેટ તનો પરપંચ સાચો જૂઠો બોલવો, ખેવટ વહોનો નાવ વેલ હરીમાં હેટાલવો. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, પોતાના ભરણ પોષણના સ્વાર્થ માટે છળ કપટ કરીને, ખરું ખોટું કાળું ધોરું કરીને છેતરે તેમ જીવ વગરની મૂર્તિને સાચી સમજીને ભવસાગર તરવા માટે સંસારની માયાના ભવસાગરના તરંગોમાં આપની જીવનરૂપી નાવને સાચા નાવિક સદગુરુ વગર નકલી મૂર્તિ જેવા નાવિક ઉપર આધાર રાખીને શા માટે છૂટી મૂકવી? વેદ પુરાણે સાંભળો સુખદેવ શ્રી મુખ વ્યાસ, અજામિલ ગુણ કાતરી ક્યું ભવ જલ ડૂબે દાસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વેદ પુરાણમાં તેમજ સુખદેવે તથા વ્યાસજીએ સ્વમુખે જે કહ્યું છે તે સાંભળો, સમજી લેજો કે તેમાં કહ્યું છે કે અજામિલ તથા ગુણકા જેવા પણ રામ નામથી તરી ગયા છે, તો પછી ભગવાનના ભક્તો કેવી રીતે ડૂબી જશે? જલ કુકરી જલમાં બસે હરિજન માયામાં, બહાર ભીતર સરી ખડી ઉડ આકાશે જાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જલ કુકડી જેમ જલમાં રહે છે તેમ હરિજનો પણ માયામાં રહે છે.
જલ કુકડી જલમાં તથા જલની બહાર એક સરખી જ રીતે પલળ્યા વગર આકાશમાં ઉડી જાય છે, તેમ હરિજનો પણ માયામાં હોવા છતાં માયાથી અલિપ્ત રહે છે. હાથી હલન ચલહી સિંહ ન ભખે ઘાસ, હંસ ન ચૂગે માછલી, ત્યું આનન ભખે દાસ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, હાથીને હલાકડે જોડી શકાતો નથી, સિંહ કદી ઘાસ ખાતો નથી, હંસ કદી માછલા ગળતો નથી, તેમ એક નિષ્ઠાવાળા ભક્તો કદી પણ આન દેવની ઉપાસના કરતા નથી. સ્વામી પનુસલ ક્યાં કરે, હુસર હી મન માય, નાઠો કાહુ ન ઉગરે, સુમેર કેરી છાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરનાર હું સંન્યાસી છું એવું અભિમાન તેના મનમાં સળવળ્યા કરે અને જીવન મુક્ત બનવાની ઉમેદ મનમાં રાખે છે, પણ ગૃહસ્થાશ્રમ છોડીને નાસભાગ કરવાથી ગમે તેવા મોટા મેરુ પર્વત જેવા બળવાન દેવ દેવીના શરણમાં જવાથી પણ આવા સ્વામીપણાના અભિમાનને રાખનારનો ઉદ્ધાર થશે નહીં. ડગમગ મીટે નહીં જીવ કી, સનકાદિક દૈયા, સંત સમાગમ પામીએ, જો હોય બળભાગ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સનકાદિક જેવા પહેલેથી માંડીને અત્યાર સુધી કોઈ પણ જીવાત્માના અંતરમાંથી ભગવત ભક્તિ માટે શંકાઓ મટી નથી. તેઓ જ્ઞાન માર્ગ કે ભક્તિ માર્ગમાંથી કયા માર્ગે ચાલવું તે નક્કી કરી શક્યા નથી, પણ જો કોઈ મોટો ભાગ્યશાળી હોય તો તેને સંતની સાથે સમાગમ કરી આત્મકલ્યાણ કરવાનો લાભ મળે. આગળનું વાંચન આવતા વીકે લઈશું. કુશલ તુજ પરિવાર, આશીર વચન યમતનો, શ્યામલ વરણ સુજાન, જાચક બનતો જીવનો, કુશલ તુજ પરિવાર. રામ કવિ. કુશલ તુજ પરિવાર, આશીર્વચન અમતનો, જાચક બનતો જીવનો. આનો ઉલ્લેખ પ્રેમચંદ મહારાજ હમણાં કર્યો હતો નિષધામ જવાના પ્રસંગો પર ડોરમારમાં. જ્યારે મુંબઈથી એક ભાઈ આવેલા, બ્રાહ્મણભાઈ, વિચારશીલ છે, વિચારો એમના ઊંચા છે, અને એમને મહારાજની પાસે આશીર્વચન માટે વાત કરી. તે વખતે ખૂબ ખુમારીથી પ્રેમચંદ મહારાજે કહ્યું કે આશીર્વચન તો આખા ઉદા ભક્ત પરિવારોની ઉપર 400 વર્ષ પહેલા જીવનજી મહારાજ આપીને ગયેલા છે, અને આ સાકી ટાંકી હતી. કુશલ તુજ પરિવાર, આશીર્વચન અમતનો. એ જે ખુમારી છે ઉદા ભક્તોની, અને જે કુશળતાથી પ્રેમચંદ મહારાજે આશીર્વચન મારા પોતાના છે એ ટાળીને સીધી આંગળી જીવનજી મહારાજ બાજુ જે ધરી આ સાખી બતાવીને એ બતાવે છે કે આપણા ઉદા ભક્તોનો પરિવાર જે છે, જીવનજીનો પરિવાર ખાસ કરીને, એ કેટલો નિરહંકારી છે, કેટલો અહંકાર વગરનો છે. કે ભાઈ આખા આ ઉદા ભક્તોને બીજા કશાની જરૂર નથી. આશીર્વચન એમની ઉપર છે, રહેવાના છે, ગઈકાલે હતા, 400 વર્ષ પહેલા હતા, અને આગળના આવનારા વર્ષોમાં પણ છે. એની અનુભૂતિ આપણે પોતે કરવાની છે. જે જીવનજી મહારાજના જે દોહા છે અને સાખી, એમાં અંતર છે. દોહાની અંદર છે ને મોટા ભાગે આજ્ઞા જેવું હોય છે કે તમારે એની અંદર જે જે વસ્તુ મૂકવામાં આવી છે અને દ્રષ્ટાંત સહિત મૂકવામાં આવેલી હોય છે, તો જે દ્રષ્ટાંત સહિત મૂકવામાં આવેલી હોય છે, જેમના જળ કુકડીનું સુંદર દ્રષ્ટાંત છે કે જળ કુકડી પાણીમાં જાય પણ પાણીથી ભીંજાય નહીં, પાણીમાં ડૂબે નહીં. એ રીતે ઉદા ભક્તો પણ માયામાં રહે પણ માયામાં ડૂબે નહીં, અને ફટ લઈને જે રીતે જળ કુકડી પાણીમાંથી બહાર નીકળીને ઉડી જાય છે,
એ જ રીતે ઉદા ભક્તો પણ આધ્યાત્મિક ઉડાન ભરી શકે છે. એક પછી જે દાખલા એમને આપણને આપ્યા છે કે ભાઈ હાથીને તમે અલ્લાકડે ન જોડી શકો, સિંહ અમુક વસ્તુ ન જ કરે, એવું જ આ છે. આપણને જગદીશ મહારાજે ઉદા ભક્તોને સિંહના સાથે આપણી ગણના કરવામાં આવેલી છે, સિંહની સાથે સરખાવેલા કે ઉદા ભક્તો બીજાની જેમ નથી, એ સિંહ જેવા છે. એ હંમેશા ને હંમેશા સાચી નિર્મળ પ્રેમ ભક્તિમાં મગ્ન રહેશે. આ એમની આશા છે. સાથે સાથે થોડી ઘણી નિરાશા પણ હતી કે સમાજ કઈ બાજુ જઈ રહ્યો છે, એ નિરાશા પણ એમને હતી. ગઈકાલે જ આ શબ્દ વિશે હું મનન અને ચિંતન કરતો બેઠો હતો કે આ નિરાશા છે શું? આશાનો બીજો જ સિક્કો નિરાશા છે ને. અને જો આશાનો બીજો સિક્કો નિરાશા હોય એટલે એક જ સિક્કાની બે બાજુ, એક બાજુ આશા, બીજી બાજુ નિરાશા. તો પછી નિરાશાની અંદર જ આપણને નિરંતર આશા કેમ ન દેખાય? નિરાશા, નિરંતર આશા. એ જે નિરાશા છે એ નિરાશાને ખંખેરવા માટે આપણને આ 4 પદાર્થ આપેલા છે. અને જે 4 પદાર્થ છે, 4 પદાર્થને વળગેલા રહીએ, એને બાથ મારીને રહીએ, સમૂહ ભક્તિમાં લાગેલા રહીએ, સહ અસ્તિત્વને માનતા રહીએ, સહ અસ્તિત્વને માનતા માનતા આપણે આપણા અસ્તિત્વને ઓળખતા રહીએ. એ સુંદર ભાવ સાથે વિરમું છું સંતો. આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયાના સત્સંગમાં. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સર્વે સર્વે ભક્તોને સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, સર્વે સર્વે સંતોને, ભક્તો, સર્વે રામ સંતોને, ભક્તોને, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે રામ ભક્તોને કબીર, પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ સર્વ કબીર, ભક્તોને રામ પ્રભાતના રામ રામ કબીર, કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. લોકેશન જોવું પડે આપણે.